오즈의 마법사 13장 세 번째 영상입니다. 함석공들이 일을 열심히 해서 양철나무꾼은 예전의 모습을 되찾았습니다. 하지만 아직 허수아비는 구하지 못한 상태인데요. 도로시는 허수아비도 구해야겠다고 생각합니다. So she called the Winkies to help her, and they walked all that day and part of the next until they came to the tall tree in the branches of which the winged monkeys had tossed the scarecrow's clothes. 끊어볼까요? So she called the Winkies to help her, 그래서 도로시는 자기를 도와달라고 윙키들을 불러냈습니다. and they walked all that day and part of the next day. 그래서 윙키들은 all that day, 하루 종일과 part of the next day, 다음 날의 일부 동안을 걸었어요. 그러면 알기 쉽게 하루 반 정도를 걸었다고 보면 되겠습니다. Until they came to the tall tree, 그러다 마침내 그들은 높은 나무에까지 왔어요. in the branches of which the winged monkeys had tossed the scarecrow's clothes. 그 나무의 나뭇가지 안에 날개 달린 원숭이들이 허수아비의 옷을 던졌어요. 시제는 had tossed, 과거 이전의 과거를 나타내는 대과거입니다. 원숭이들이 지난번에 허수아비의 옷을 나뭇가지에 던져놓은 적이 있었죠? 그때를 얘기하는 겁니다. 정리하겠습니다. 그래서 도로시는 윙키들을 불러서 도움을 청했고 그들은 하루 반 정도를 걸어서 마침내 날개 달린 원숭이들이 전에 나뭇가지 위에 허수아비의 옷을 던져두었던 높은 나무에까지 오게 되었습니다. It was a very tall tree, and the trunk was so smooth that no one could climb it. But the woodman said at once, I'll chop it down, and then we can get the scarecrow's clothes. 끊어볼게요. It was a very tall tree, 그것은 키가 매우 큰 나무였습니다. and the trunk was so smooth that no one could climb it. So that 그 나무의 몸통은 너무나 매끄러워서 아무도 그 나무에 올라갈 수가 없었습니다. But the woodman said at once, 하지만 나무꾼이 지체 없이 말했습니다. I'll chop it down, 내가 저 나무를 찍어 넘길게요. and then we can get the scarecrow's clothes. 그렇게 되면 우리는 허수아비의 옷을 가져올 수 있을 거예요. 정리하겠습니다. 그 나무는 키가 매우 크고 몸통은 너무 매끄러워서 그 나무에 올라갈 수 있는 사람은 아무도 없었습니다. 하지만 나무꾼이 지체 없이 말했습니다. 내가 저 나무를 찍어 넘길게요. 그러면 우리가 허수아비의 옷을 가져올 수 있을 거예요. Now, while the tinsmiths had been at work mending the woodman himself, another of the Winkies, who was a goldsmith, had made an axe handle of solid gold and fitted it to the woodman's axe instead of the old broken handle. 자, 끊어서 갑니다. Now, while the tinsmiths had been at work mending the woodman himself, 이제 양철공들이 mending, 나무꾼을 수리하면서 being at work, 일하고 있는 동안에 another of the Winkies, who was a goldsmith, 윙키들 중에 또 다른 한 사람, 그런데 그 사람은 금세공인이었어요. had made an axe handle of solid gold and fitted it to the woodman's axe. 자, 여기는 조동사 had에 본동사 두 개가 연결되는데요. 동사 1번 made of, make A of B는 B로 A를 만든다는 거니까 그 금세공인이 순금으로 도끼자루를 만들었다는 겁니다. 그리고 동사 2번, 그 도끼자루를 나무꾼의 도끼에 끼워 맞췄어요. Instead of the old broken handle. 낡고 부러진 손잡이 대신에. 그러니까 순금으로 새 도끼자루를 만들어서 낡고 부러진 손잡이는 버리고 새 손잡이를 끼워 주었다는 겁니다. 정리하겠습니다. 이제 양철공들이 허수아비의 몸을 수리하며 일을 하고 있는 동안 금세공 일을 하는 또 다른 윙키는 순금으로 도끼자루를 만들어서 낡고 부러진 자루 대신에 금도끼자루를 나무꾼의 도끼에 끼워 맞춰 주었습니다. Others polished the blade until all the rust was removed, and it glistened like burnished silver. 여기도 끊어보겠습니다. Others polished the blade until all the rust was removed, 다른 윙키들은 녹들이 모두 was removed, 제거될 때까지 도끼의 날을 닦아서 광을 냈어요. and it glistened like burnished silver. 그랬더니 도끼의 날은 마치 광을 낸 은처럼 번쩍거렸습니다. As soon as he had spoken, the Tin Woodman began to chop, and in a short time the tree fell over with a crash, whereupon the Scarecrow's clothes fell out of the branches and rolled off on the ground. 끊어볼까요? As soon as he had spoken, 양철 나무꾼이 had spoken, 완료의 의미가 있죠? 말을 다 했어요. 자기가 나무를 찍어서 허수아비 옷을 가져올 수 있게 하겠다는 그 말을
다 하자마자 곧 The Tin Woodman began to chop, 양철 나무꾼은 나무를 찢기 시작했습니다. and in a short time the tree fell over with a crash. 그러자 순식간에 그 나무는 굉음과 함께 넘어졌습니다. Whereupon the Scarecrow's clothes fell out of the branches and rolled off on the ground. 그 결과 허수아비의 옷이 나뭇가지에서부터 떨어져 나와서 땅바닥에 굴러 떨어졌습니다. 정리하겠습니다. 말을 마치자 나무꾼은 곧바로 나무를 찢기 시작했고 순식간에 나무는 요란한 소리를 내며 넘어졌습니다. 그러자 허수아비의 옷이 나뭇가지에서 떨어져 나와 땅바닥에 굴러 떨어졌습니다. Dorothy picked them up and had the Winkies carry them back to the castle, where they were stuffed with nice, clean straw. And behold, here was the Scarecrow, as good as ever, thanking them over and over again for saving him. 끊어보겠습니다. Dorothy picked them up and had the Winkies carry them back to the castle. 도로시가 허수아비의 옷을 picked up, 집어들었고 다음에 두 번째 동사로 had가 나왔는데요. 이때 have는 소위 사역 동사라고 해서 have 다음에 명사, 동사가 나올 때 명사를 동사하도록 시킨다는 뜻이 됩니다. 그러니까 윙키들한테 허수아비의 옷을 성으로 다시 가져오라고 시킨 겁니다. Where they were stuffed with nice, clean straw. 그 성에서 허수아비의 옷이 질 좋은 깨끗한 지프로 were stuffed, 채워졌어요. And behold, here was the Scarecrow. 그랬더니 보라, 여기에 허수아비가 was, 있었어요. 자, 이 말은 허수아비가 짜잔 하고 나타났다는 건데요. 날개 달린 원숭이들이 허수아비한테서 지푸라기를 다 빼냈죠. 그때부터는 허수아비가 아니라 허수아비의 옷이라고 표현이 됐었어요. 그러니까 허수아비의 짚은 허수아비의 생명이었던 겁니다. 생명력을 상실한 허수아비는 그저 옷구러미에 불과했던 거죠. 이걸 가져와서 짚을 채워줬다는 것은 허수아비에게 생명을 불어넣어 준 것이고 짚이 채워진 허수아비는 다시 생명 있는 존재가 돼서 짜잔 하고 나타났다는 겁니다. 자, 그런데 as 이하 끝까지가 품사를 따지면 형용사인데 이게 문장에서 어떻게 연결되는지가 상당히 애매해요. 이런 형태의 문장이 꽤 자주 나오는데요. 설명을 한 지 시간이 꽤 지나서 오늘 다시 한번 따로 설명을 하겠습니다. 자, 예를 들어서요. She came home different 이런 문장이 있어요. 이 문장은 she came home까지만 해도 문장이 완성이 됩니다. 그 여자는 집에 왔어요. 끝났죠? 그러니까 뒤에 different가 남게 되는데 이게 어디하고 연결이 되는지가 애매해진다는 거죠. 영어에서 이렇게 형용사가 남아 돌아가는 경우가 자주 나오는데요. 이렇게 남는 형용사가 주어의 상태를 설명하는 보어의 역할을 할 때가 상당히 많습니다. 그녀가 집에 돌아왔을 때 그녀의 상태가 다르다는 거예요. 즉, 그녀는 다른 사람이 되어서 집에 돌아왔습니다. 또는 그녀가 집에 돌아왔을 때는 다른 사람이 되어 있었습니다. 이런 뜻이 된다는 거죠. 다른 예를 보면 He went out of the house when dead. 여기도 he went out of the house로 문장이 완성이 됩니다. 그 사람은 집 바깥으로 나갔습니다. 여기에 부족한 게 없어요. 이때 when did라고 하는 형용사는 주어인 he의 상태를 설명하는 보어가 되는 겁니다. 그 사람이 집 밖으로 나갈 때 그 사람의 상태는 부상당한 상태였다는 거죠. 즉, 그 사람은 부상당한 채로 집 밖으로 나갔습니다. 또는 그 사람이 집 밖으로 나갈 때 그는 부상당한 상태였습니다. 이런 뜻이 되는 겁니다. 이번엔 조금 다른 형태인데 They delighted and happy met their mother. 여기서도 delighted and happy 없이 they met their mother, 그들이 어머니를 만났습니다로 문장이 완성이 되죠. 이때 남아있는 delighted and happy, 아주 기뻐하며 행복하다는 형용사는 주어인 they의 상태를 설명하는 보어가 되는 겁니다. 그러니까 그들은 기쁘고 행복한 마음으로 어머니를 만났습니다. 또는 그들이 어머니를 만났을 때는 기쁘고 행복했습니다. 이런 뜻이 되는 겁니다. 이와 같이 영어에서는 남아 돌아가는 형용사가 주어의 상태를 설명하는 보어의 역할을 하기도 합니다. 자, 오늘 보는 문장이 바로 이런 케이스라서 as 이하가 주어인 허수아비의 상태를 나타내는 보어의 역할을 하고 있는 겁니다. 짜잔하고 나타난 허수아비의 상태가 어땠느냐 하면 as good as ever, 여전히 좋은 상태였어요. 예전의 모습 그대로 멀쩡했다는 거죠. 그리고 자기를 구해준 것에 대해서 거듭거듭 되풀이해서 윙키들에게 고맙다는 말을 하고 있었어요. 정리하겠습니다. 도로시는 허수아비의 옷을 집어들고 그것을 성으로 가져가라고 윙키들에게 시켰고 성에 와서 허수아비의 옷에는 질 좋은 깨끗한 짚이 채워졌습니다. 그랬더니 거기에는 허수아비가 짜잔 하고 나타나는데 그는 예전과 같이 멀쩡한 모습이었고 자기를 구해준 데 대해 윙키들에게 거듭거듭 되풀이해서 고맙다는 인사를 하고 있었습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.
감사합니다.